اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما۔ برادران اسلام، ناظرین کرام، آج کا ٹاپک واٹ از ہیپی نیو ایئر، یہ نیا سال کیا ہے؟ کیا نیا سال کا جشن منانا صحیح یا غلط؟ آئیے اس ٹاپک پر ہم باتیں کرتے ہیں۔ رویل نیوی ایک کمانڈو ہے، ایک فوج ہے جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر، جہاز کے اوپر وہ لوگ 6 مہینہ سال بھر رہتے تھے۔ جب وہ لوگ بور ہونے لگے تو ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم جشن منائیں۔ تو جشن کس چیز کی منائیں گے؟ ہم اپنی اپنی تاریخ کی پیدائش کا جشن منائیں گے، اپنا اپنا ڈیٹ آف برتھ کی خوشی منائیں گے۔ اور ان لوگوں نے منانا شروع کر دیا۔ جشن کا طریقہ کیا تھا؟ جشن کا طریقہ تھا ناچ گانا، شراب، لڑکیاں، پورے جہاز کو سجایا جاتا تھا اور ناچ گانا کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جب یہ لوگ اس میں بھی بور ہونے لگے تو ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم کچھ نیا کریں۔ تو نیا کیا کریں گے؟ کیوں نہ ہم 1 جنوری سے، جنوری کی 1 تاریخ سے ہم نیا سال منانا شروع کریں گے، نیا سال کا آغاز کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے جنوری مہینہ ہی کو نیا سال کے لیے کیوں چنا؟ فروری مہینہ کو کیوں نہیں؟ مارچ کو کیوں نہیں؟ اپریل کو کیوں نہیں؟ تو وہ اس لیے کہ جنوری اصل میں جینس سے ہے، اور جینس ایک دیوتا کا نام ہے جس کا ایک چہرہ آگے کی طرف اور دوسرا چہرہ پیچھے کی طرف۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا سورج اٹھنے کے ٹائم میں جو برائیاں ہوتی ہے اس برائی سے ہم بچ جائیں گے، اور سورج ڈوبنے کے ٹائم میں جو برائیاں ہوتی ہے اس برائی سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم جینس دیوتا کے نام سے نیا سال کا جشن منائیں، خوشی منائیں۔ اس لیے ان لوگوں نے جنوری کی 1 تاریخ سے، 1 جنوری سے نیا سال کا جشن منانا شروع کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، انگریزی مہینہ کے جتنے مہینے ہیں سب کے سب مہینہ کسی نہ کسی دیوتا کے نام سے ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 8 مہینے کسی نہ کسی دیوتا کے نام سے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 4 مہینے کسی دیوتا کے نام سے نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا نیا سال میں جشن منانا، خوشی منانا، قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟
या सहाबा इकराम से इसका कोई सबूत है? आइए एक एक से हम पूछ के देखते हैं। सबसे पहले हम कुरान से पूछते हैं। जब हम कुरान से पूछते हैं कि एक नया साल मनाने का सबूत है, तो कुरान जवाब दे रहा है कि हमारे पास नया साल में जश्न मनाने का कोई सबूत नहीं। हदीस से पूछ के देखते हैं, हदीस भी बता रही है कि हमारे पास नया साल मनाने का कोई सबूत नहीं। सहाबा इकराम से पूछते हैं, सहाबा इकराम भी बता रहे हैं कि हमारे पास नया साल का जश्न मनाने का कोई सबूत नहीं। और सहाबा इकराम में जो बड़े बड़े सहाबा इकराम हैं, जिसको हम खुलफाए राशिदीन के नाम से जानते हैं, ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास नया साल मनाने का कोई भी सबूत नहीं। जब किसी के पास कोई सबूत नहीं, तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये तरीका आया कहाँ से, ये कल्चर आया कहाँ से? तो ये तरीका यहूद व नसारा का तरीका है। ये कल्चर यहूद व नसारा का कल्चर है। मेरे भाई, अगर नकल करनी है तो इमाम कायनात की करो, अगर कॉपी करनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करो। उसकी दलील क्या है? सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हें एक अल्लाह पर यकीन है, एक अल्लाह को अल्लाह मानते हो, अल्लाह के रसूल को अल्लाह के रसूल मानते हो, तो करना क्या है? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को तुम अपना नमूना बना लो, तुम उसके आइडियल को अपना आइडियल बना लो, तुम उसके रोल मॉडल को अपना रोल मॉडल बना लो। आपने देखा होगा इस दुनिया में आम तौर पर एक बेटा किसकी नकल करता है? अपने बाप की नकल करता है। एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म किसकी नकल करता है? अपने उस्ताद की नकल करता है। एक स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट किसकी नकल करता है? अपने टीचर की नकल करता है। क्यों करता है? वो इसलिए कि ये इंसान की फितरत में है। वो किसी की न किसी की नकल करेगा, वो किसी की न किसी की कॉपी करेगा, वो किसी को न किसी को अपना आइडियल बनाएगा। इस दुनिया में जीने के लिए वो किसी को न किसी को अपना नमूना बनाएगा, वो किसी को न किसी को अपना रोल मॉडल बनाएगा। तो अल्लाह ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर इस दुनिया में जीने के लिए किसी को अपना नमूना बनाना है तो इमाम कायनात को बनाओ। इस दुनिया में जीने के लिए अगर किसी को अपना आइडियल बनाना है तो इमाम कायनात को बनाओ। अगर इस दुनिया में किसी को अपना रोल मॉडल बनाना है तो इमाम कायनात को बनाओ। क्यों बनाना है? वो इसलिए कि नबी से बेहतरीन नमूना आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। नबी से बेहतरीन आइडियल आपको इस दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकता। नबी से बेहतरीन रोल मॉडल आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आखिर में दुआ होगी कि या रब्बल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, हम जुमला मुसलमानों को नया साल जैसी मलऊन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।